हाँ जी, सत श्री अकाल भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। फिर इस तो बाद आप फ्रैक्शन वाल बाद चलांगे और इस तो बाद आप इहदे विच पढ़ांगे कि जिहड़ी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुंदी है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन किहड़ी हुंदी है। इस तो बाद आप इहदे च कंप्लीट करांगे, रिमाइंडर थ्योरम नूं भी कंप्लीट करांगे और इस तो बाद अपना जिहड़ा नैक्सट टॉपिक आऊगा फिर अपना बन जूगा एलसीएम ते एक्ससीएफ, फिर आप उहदे बारे भी पढ़ांगे। ठीक है जी, अज आप स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आप जदों भी नंबर सिस्टम नूं पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भी जो भी आप नंबर सिस्टम में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपने सामने दो शब्द लिखे होंगे नंबर सिस्टम। पहला तो आप इन्होंने जानांगे कि जो नंबर सिस्टम अपने सामने लिखा होंगे भी है कि नंबर की आ सिस्टम की आ। पहला आप इन्होंने बारे जानांगे, एक होंगे नंबर ते एक होंगे अपना सिस्टम। ये तुसीं सारियां ने दो शब्द लिखे हुए देखे होने आ भी नंबर की आ ते सिस्टम की आ। पहला आप इन्ना बारे पढ़ांगे जो टॉपिक का ना ही नंबर सिस्टम आ तो आप पहला नंबर सिस्टम नहीं पढ़ांगे। पहला आप नंबर बारे जानांगे ना, उस तो बाद ही सिस्टम वाल वधांगे। जेकर आप गल करिए नंबर की, आप सब तो पहला जानांगे कि नंबर की हुंदे आ। जेकर गल करिए नंबर की तो नंबर कित्थों बनदे आ? नंबर तो सारे डिजिट तो बनते हैं। नंबर कित्थों बनते हैं? सारे डिजिट तो बनते हैं। नंबर कित्थों बनणगे? सारे दे सारे डिजिट तो बनणगे। हुण तुसीं मैनूं एक गल ध्यान नाल सुनना मेरी, जेकर मैं डिजिट की गल कर रहा तो डिजिट किहड़े होणगे अपने? डिजिट अपने होणगे डिजिट जिसनूं आपां पढ़ दिंदे आ पंजाबी दे विच अंक पढ़ दिंदे आ। ये टोटल किन्ने हुंदे आ? ये टोटल अपने कोले 10 हुंदे आ, 0 तो लैके 9 तक्कन ये सारे दे सारे की हुंदे आ, ये अपने डिजिट हुंदे आ। और इन्हां दी संख्या कितनी हुंदी आ? इन्हां दी संख्या 10 हुंदी आ। इन्हां दी कितनी संख्या हुंदी आ? इन्हां दी संख्या 10 हुंदी आ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे दे सारे की आ, ये सारे दे सारे अपने अंक हैगे। पहला आप अंक बारे जान लीए, इस तो बाद आप नंबर वाल वधदे आ। जेकर हुण अगे जाके मैं गल करां ते हुण आपां देख लिया कि जिहड़े अपने डिजिट हैगे आ इन्हां दी संख्या कितनी हैगी? 10 हैगी आ। जेकर हुण डिजिट तो बाद आपां नंबर वाल वधीए ते नंबर आ जिहड़ा मैं जिवें एक नंबर लिखता तुहाडे कोल, नंबर लिखता 2 3 4 5, ये तुहाडे सामने एक नंबर लिखता 2345, एक तुहाडे सामने नंबर लिखा। ये तुसीं मैनूं एक गल दसो भी जिहड़ा 2345 लिखा गया, 2345 लिखा गया, ये कित्थों बन के आ रहा है? 2345 कित्थों बन के आ रहा है? आपां डिजिट पढ़िया, डिजिट पढ़िया, अंक पढ़िया, डिजिट अपने कोल किन्ने ने? 10 डिजिट है गया। किहड़े किहड़े? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, ये सारे दे सारे की आ, ये सारे दे सारे अपने डिजिट है गया। ठीक है जी ना, ये सारे दे सारे की है गया, ये सारे दे सारे अपने डिजिट है गया। हुण तुसीं देखो कि जिहड़ा अपने सामने नंबर लिखा गया, नंबर बन के कित्थों आ रहा है? आ देखो जिहड़ा 2 लिखा गया, इहदे विच 2 लिखा गया, 2 भी इत्थों आ रहा है डिजिट दे विचों। जिहड़ा 3 लिखा गया ये भी डिजिट दे विचों आ रहा है। जिहड़ा 4 लिखा गया ये भी डिजिट दे विचों आ रहा है। इसे तरह 5 भी कित्थों आ रहा है? डिजिट दे विचों आ रहा है। ठीक है जी, जितना भी अपने सामने नंबर लिखा गया, जिहड़ा 2345 नंबर लिखा गया है, ये सारे दा सारा बन के कित्थों निकल रहा है? ये सारे दा सारा कित्थों बन के निकल रहा है? ये डिजिट दे विचों निकल रहा है। पहली गल तां ये सीगी, बहुत इंपोर्टेंट सीगी अपनी, भी जदों भी नंबर बनेगा ये कित्थों बनेगा? ये डिजिट दे विचों बनेगा। जेकर इस तो बाद आपां अगे वधीए ते अगे आपां जाके पढ़दे हां कि जिहड़े अपने सामने पहला क्वेश्चन निकल के आउंदा है। पहला क्वेश्चन की निकल के आउंदा है कि जिहड़ा नंबर आ, नंबर दी बेसिक यूनिट की हैगी आ? नंबर दी बेसिक यूनिट, नंबर दी बेसिक यूनिट। हुण तुसीं मैनूं लगदा है कि तुसीं जज कर गए होगे, आपां हुणे दा पढ़िया नंबर दी बेसिक यूनिट। लो जी, बहुत सिंपल, बेसिक यूनिट। ये बहुत बार पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा चुका है। की पूछा जा चुका है कि जिहड़ी संख्या दी मूल इकाई हुंदी है, संख्या दी मूल इकाई, संख्या दी मूल इकाई
ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੱਸਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜਿਟ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 0 3 4 5 6। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਤੇ 4 ਆ। ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਡਿਜਿਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਬਈ। 4 ਡਿਜਿਟ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਬਈ? 4 ਡਿਜਿਟ। ਤੇ 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ 0 ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 0 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 34 56 60। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਿਹਾ? 1 2 3 4। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਿਹਾ? 4 ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ? 1 2 3 4 5। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? 5 ਡਿਜਿਟ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? 5 ਡਿਜਿਟ ਆ। 5 ਅੰਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 0 ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 0 ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 0 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 0 ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੂਗਾ 0 3 2 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਾਂ 1 0 ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 2 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਬਚ ਗਏ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 3। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਰੱਟੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਥਾਨਮਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਸਥਾਨਮਾਨ।
मान कह दिंने आ, किसी अंक का जिहड़ा स्थान वाला मान है आपां वो पता करना है। जेकर प्लेस वैल्यू की गल करिए, जिवें मैं एक नंबर तुहाडे कोले लिख दिंदा, मैं लिखता जी 1 2 3 4। लो जी, ये तुहाडे सामने एक नंबर लिखिया गया, ये की हैगा, ये अपना नंबर है, ठीक है जी, ये अपना नंबर लिखिया गया। 1234 तुहाडे सामने नंबर लिखिया गया। तुसीं मैनूं ये दस दो भी इस दे विचों प्लेस वैल्यू की आ, भी जिवें मैं पूछां भी तुहानूं 4 की प्लेस वैल्यू की होगी, ਜਾਂ 3 ਦੀ प्लेस वैल्यू की होगी, 2 की प्लेस वैल्यू की होगी, ते 1 की प्लेस वैल्यू की होगी। ये सारे सम है अपने भी 4 की प्लेस वैल्यू की आ, और 3 की की आ, ते 2 की की आ, ते 1 की की आ। और तुसी बस आराम दे नाल मेरी गल नूं समझो, कोई ज़्यादा टेंशन लैण की किसी तरह की जरूरत नहीं है। आपां बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट किया होया और पूरे हाई लैवल तक तो जावांगे, पर आप बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट किया। बस एक मिनट खड़ो, आप हुणी समझ लैंदे। लो जी, जो तुसी छोटियां क्लासां दे विच पढ़दे होणे सीगे ते तुसी काई दाई सैकड़ा हज़ार पढ़दे होणे सीगे, काई दाई सैकड़ा हज़ार पढ़िया होया, बस उही तां गल है सारी। आ काई आ दाई आ सैकड़ा तां हज़ार आ, जेकर 4 इकाई हैगी आ ते इकाई दा मीनिंग की हुंदा है कि 4 किंदे नाल गुणा है, 1 नाल गुणा, ते कितनी वैल्यू बन गई, 4 वैल्यू बन गई। ते इहनूं आपां की पढ़दे आ, इसनूं आपां दहाई पढ़दे आ। ये अपना 10 हुंदा, सॉरी ये अपना यूनिट हुंदा, ये अपना 10 डिजिट हुंदा। काई दाई ते दहाई दा मीनिंग की हुंदा है कि तुसीं इहनूं किंदे नाल गुणा कर दो, 10 नाल गुणा कर दो। ये कितना बन गया भाई मेरे, ये मेरा बन गया 30 नंबर बन गया। ते ये अपना की हुंदा सीगा, ये सैकड़ा पढ़दे सीगे आपां, जिन्हों 100 पढ़दे आपां इंग्लिश दे विच, ते ये कितना होगा 2 गुणा 100 हो गया, और 2 गुणा 100। इसे तरह इसमें आप की पढ़ते हैं 1000 पढ़ते हैं, काई दाई सैकड़ा हज़ार, ते 1 नूं किंदे नाल गुणा कर दो, 1000 नाल गुणा कर दो। लो जी, ये सारे दी सारियां की बन गईयां, ये सारे दी सारियां अपनियां प्लेस वैल्यू बन गईयां। ये सारे दी सारियां की बन गईयां, प्लेस वैल्यू बन गईयां। और 4 दी पुछ ले, 4 प्लेस वैल्यू है, और 3 दी पुछ ले 30 आ, ते 2 दी पुछ ले 200 आ, ते 1 दी पुछ ले 1000 है। ये अपनी प्लेस वैल्यू सी, कुछ है औखा इहदे च, कुछ भी नहीं आ। बस करना की आ, 1 नाल 10 नाल 100 नाल 1000 नाल 10 नाल लाख नाल इसे तरह तो गुणा करना है। जिहड़ा पहला अंक हुंदा है किंदे नाल गुणा हुंदा है, 1 नाल, ते जिहड़ा दहाई हुंदी है किंदे नाल गुणा हुंदी है, 10 नाल, ते जिहड़ा 100 हुंदा उहनूं 100 नाल, ते जिहड़ा 1000 हुंदा उसनूं किन्ने नाल गुणा कर दो, 1000 नाल। ते इस तो बाद अपना 10000 आ जाऊगा, फिर उहनूं गुणा 10000 नाल कर दांगे। इस तो बाद अपना लख आ जाऊगा, उसनूं आपां गुणा लख नाल कर दांगे। ये सारी दी सारियां की सीगियां अपनियां प्लेस वैल्यू सीगियां। ठीक है जी, एक तुसीं आराम दे नाल सम सॉल्व करो, फिर इस तो बाद आपां अंगा वधदे आ। तुसीं मैनूं ये दस दो, जिवें तुहाडे सामने नंबर लिखदा उस साइड लिख लैंदे आ। लो जी, इसकी मैनूं प्लेस वैल्यू दस दो, 3 2 5 6। लो जी, ये तुहाडे सामने एक नंबर लिखिया गया, तुसीं मैनूं ये दस दो भी 2 दी प्लेस वैल्यू, 2 दी प्लेस वैल्यू, भाई 2 दी प्लेस वैल्यू कितनी आ, ये पूछा गया सम तुहानूं। दस दो भाई भी 2 दी प्लेस वैल्यू कितनी हैगी आ। आपां की पढ़िया है, बस इसनूं देख के दस दो। आपां की पढ़िया कि जिहड़ा यूनिट हुंदा है इसनूं 1 नाल, 10 नूं 10 नाल, 100 नूं 100 नाल, ते 1000 नूं 1000 दे नाल कर दो। भाई मैं 1 मिनट दे रहा, आराम दे नाल सॉल्व करो तुसीं इस। मैं किंदी वैल्यू पूछी आ, मैं 2 दी प्लेस वैल्यू पूछी आ, ना मैं 3 दी पूछी, ना मैं 5 दी पूछी, ना मैं 6 दी पूछी। तुसीं मैनूं आराम दे नाल दस दो भी 2 दी प्लेस वैल्यू की होगी, आराम नाल दस। ठीक है जी, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होना। ठीक है जी, इसनूं सॉल्व करते हैं। 6 गुणा 1 कितना हो जाऊगा, 6 हो जाऊगा। 6 गुणा 1 कितना हो जाऊगा, 6 हो जाऊगा। मैं इसनूं रेज कर रहा। लो जी, इस तो बाद आप देखिए कि जिहड़ा अपना इस तो बाद की आउंदा, ये तो काई हो गया, ये कि अपना हो जाऊगा दहाई हो जाऊगा। दहाई का मीनिंग है कि उसनूं किंदे नाल गुणा कर दो, 10 नाल गुणा कर दो। किंदे नाल गुणा कर दो, 10 नाल गुणा कर दो। लो भाई 5 नूं किंदे नाल गुणा करता, 5 नूं आपां 10 नाल गुणा करता ते कितना बन गया भाई, 50 बन गया। कितना बन गया, 50 बन गया।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਲਓ ਜੀ 2 ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਾਈ ਦਾਈ ਸੈਂਕੜਾ, ਤੇ 2 ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100 ਨਾਲ। ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 100 ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 100 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 200 ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 200 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 3 ਆ ਗਿਆ 1000 ਨਾਲ। 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1000 ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 3000। ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 3000। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ। ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਆ ਮਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ। 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2 3 4 5। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 2345 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ, 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਬਾਰੇ ਵੀ 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫੇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, 4 ਹੀ ਆ ਭਾਈ। 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 4 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜੂਗੀ। 2 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ 5 ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ 5 ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਦੀ, ਤੇ 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 4 ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 3 ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈ ਦਾਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਾਈ ਦਾਈ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ।
बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट करांगे। सारे पूरे रेडी होके हुण बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। बहुत सोहना पार्ट स्टार्ट हो गया अपने नंबर सिस्टम का। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪਿੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ P ਬਟਾ Q ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? P ਬਟਾ Q ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? P ਬਟਾ Q ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ P ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? P ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ? ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਹ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ P ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ Q ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? P ਬਟਾ Q ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ P ਬਟਾ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਓ ਜੀ ਲਿਖਤਾ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? 2/3 ਲਿਖਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? अंश बटा हर दिख रहा है। अंश बटा हर आही तो फ्रैक्शन आ, और कोई रब तो थोड़ा ना फ्रैक्शन डिग पई आ। और तुहाडे सामने ही आ बई 2/3 आही तो फ्रैक्शन आ बई, और कोई अलग चीज नहीं आ। तुसीं सारिਆਂ ने देखिया कि जिहड़ी फ्रैक्शन होगी वो किवें दी होगी? वो P बटा Q दी फॉर्म होगी। ठीक है जी। इस तो बाद आपां गल करिए कि जिहड़ियां इस दी कंडीशन हुंदियां ने, इस दी कंडीशन होणगीਆਂ। ठीक है, आपां उहदे बारे पढ़ लईए। ठीक है जी। इनकी जी फस्ट कंडीशन होंगी आ, जी फस्ट कंडीशन आ, फस्ट कंडीशन की आ? लो भी जेड़ा P ते Q हैगा, भी जेड़ा P ते Q हैगा, मैं लिख रहा P ते Q अंश ते हर, अंश ते हर। मैं इंग्लिश दे विच भी लिख रहा नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर। लो जी सारे वर्जन ही लै लिया आपां, और पंजाबी भी विच लै ली ते इंग्लिश भी विच लै ली। ठीक है जी। अंश ते हर जिसनों आपां की पढ़दे आ? P ते Q पढ़दे आ। ये दोवें भाई अपने कोल पता किवें दे होने चाहिए। एक गल मेरी ध्यान नाल सुन लिओ, बहुत इंपोर्टेंट गल है। इंपोर्टेंट गल ये आ भी जिहड़ा P ते Q हैगा, अंश ते हर हैगा, नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर हैगा, जिवें तुहाडे कोल 2 ते 3 लिखिआ, ये किवें दे होने चाहिए आ? ये अपने कोले इंटीजर होने चाहिए। ये किवें होने चाहिए आ? इंटीजर होने चाहिए। लो जी किवें होने चाहिए आ? इंटीजर होने चाहिए। हुण इंटीजर आ गया भाई, इंटीजर हुण तां होश उड़ गए। किन्ना दे होश उड़ गए भी इंटीजर की आ गया? इंटीजर कुछ नहीं। इंटीजर बारे तुसीं जाणदे हो। इंटीजर पता की है भाई? इंटीजर वो आ भी जिवें मैं लिखता 2 लिखता, 3 लिखता, 5 लिखता और 7 लिखता, ये सारे दे सारे की है गया इंटीजर आ भाई। इंटीजर वो नंबर हुंदे आ और जिहड़े पूरे पूरे नंबर हुंदे आ। वो अगर आपां सिंपल जी भाषा च समझिए तो इंटीजर पता किहड़े हुंदे आ? इंटीजर वो होणगे जिहड़े पूरे पूरे नंबर होणगे, उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ? उन्हां नूं आपां इंटीजर पढ़ दिंदे आ। जेकर मैं तुहानूं ये पुछना भी तुसीं मैनूं ये दस दो भी रूट
3 ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ p ਤੇ q ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ p ਤੇ q ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 3.5 ਤੇ 7.5। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ p ਤੇ q ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਢਾਓਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿੰਨੀ? 35/75। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 35/75 ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ p ਤੇ q ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ p ਤੇ q ਲੋ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ, ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਜਨ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਰਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਦੇਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੇ ਦੇਤੀ। p ਤੇ q ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ p ਤੇ q ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, p ਤੇ q ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਮਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ p ਤੇ q ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ p ਤੇ q ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ p ਤੇ q ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹ 6/12 ਲਿਖਤਾ, 6/12 ਲਿਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 6 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? 12 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਗੁਣਾ 6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਗੁਣਾ 6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ 6 ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 1/2 ਬਚ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ p ਤੇ q ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ p ਤੇ q ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ q ਆ, q not is equal to 0, q not is equal to 0। q ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ p ਬਟਾ q ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ q ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7/0 ਲਿਖਤਾ, 7/0 ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ?
पहली गल आपां पढ़िया भी फ्रैक्शन का रूप किहड़ा होगा, पी ते क्यू रूप होगा। फस्ट कंडीशन पढ़ी इस दे विच कि जिहड़ा अंश ते हर हैगा इन्हां दोनों दे विच कुछ साझा नहीं होना चाहिए। ते इस तो बाद आपां सैकंड कंडीशन पढ़ी। सैकंड कंडीशन च देखिया भी इन्हां दे विच कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए, कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। सॉरी मैं इत्थे गलत बोल गया भी पी ते क्यू किन्ने होने चाहिए, अंटीजर होने चाहिए, दोनों पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। दूसरी गल भी इन्हां दे विच कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। ते थर्ड कंडीशन अपनी की आ भी क्यू कदे भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ अप्लाई हो गया तो अपनी की बन गई, अपनी फ्रैक्शन बन गई। अपनी की बन गई भाई, फ्रैक्शन बन गई। लो जी हुण आपां बहुत सिंपल सिंपल जे सम करते हैं, ठीक है जी। तुसीं बहुत प्यार नाल लैक्चर नूं सुन रहे होगे। हुण आपां इस दे सम कर लैंदे आ। तुसीं दसो मैनूं, जिवें मैं तुहाडे कोले लिखता, लो 3/4 लिखता, 3/4 लिखता। मैं तुहानूं ये पुछां भी फ्रैक्शन है या नहीं, ये पिन हैगा या नहीं हैगा? तुसीं देख लो पिन होऊगा या नहीं होऊगा। पहली गल भी ये किवें हैगा, ये अंश बटा हर तां हैगा बई, अंश बटा हर, नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर, ये तां कहानी भाई कंप्लीट आ। अंश भी आ गया ते हर भी आ गया। हुण दूसरी गल अपनी ये सीगी भी जिहड़ा आपां पढ़िया कि फस्ट कंडीशन दे विच भी पी ते क्यू की होने चाहिए, अंश ते हर पूरे पूरे नंबर, अंश ते हर, नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर, ये किवें होने चाहिए आ, ये पूरे पूरे होने चाहिए आ, पूरे पूरे। लो जी पंजाबी च लिख दिंने आ, पूरे 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 नंबर होने चाहिए। तुसीं देख रहे हो अंश भी पूरा नंबर है ते हर भी पूरा नंबर है। कोई पॉइंटां दे विच आ रहा है, नहीं आ रहा, पॉइंटां दे विच नहीं आ रहा भाई, पूरा पूरा नंबर है, ठीक है जी। दूसरी गल सैकंड कंडीशन आपां पढ़ी सीगी भी इन्हां दे विच कुछ साझा नहीं होना चाहिए, पी ते क्यू नॉट कॉमन, ये भी आपां पिछे पढ़िया भी किवें होने चाहिए आ, ये नॉट कॉमन होने चाहिए आ। बिल्कुल इन्हां दे विच कुछ भी साझा नहीं आ रहा, वन तो इलावा कुछ भी साझा नहीं आ रहा। थर्ड कंडीशन अपनी की सीगी, थर्ड कंडीशन सीगी भी जिहड़ा क्यू आ, जिहड़ा हर हैगा ये कदी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लो जी सारियां कंडीशनां नूं अप्लाई करके देखो तुसीं 3/4 ते अप्लाई हो रही ने, हो रही ने, बहुत दौड़ के होणगियां, भज के होणगियां, भज के होईयां ने जां नहीं होईयां, हो गईयां, ते फिर अपनी ये की बन जूगी, ये अपनी फ्रैक्शन बन जूगी। ठीक है भाई, ठीक है जी। थोड़े जे प्यारे प्यारे सम करते हैं आपां, बहुत आराम दे नाल पढ़ना है आपां, रट्टा नहीं मारना, रट्टा तो मारना ही है नहीं स्टूडेंट मेरे प्यारे दोस्तों, रट्टा तो मारना ही है नहीं, आपां बिल्कुल कंसैप्ट दे नाल सारियां चीज़ां नूं कवर करना है। ठीक है जी। देखो जी मैं तुहाडे सामने पहला सम लिखन लग्या, की लिख रहा जी, मैं लिखता √5/4 लिखता, √5/4 लिखता। एक मैं होर नंबर लिख देना, एक फ्रैक्शन जे मैं लिखता √7/6 लिखता, ते एक लिख देंगे आप भाई 7/11। मेरा तुहाडे सामने प्यारे दोस्तों सवाल पता की आ, सवाल यह आ कि तुसीं मैनूं इस दे विचों यह दस दो भी इहदे चों किहड़ी फ्रैक्शन हैगी या किहड़ी फ्रैक्शन नहीं हैगी। बना दो, एक मिनट लगाओ, बना दो किहड़ी फ्रैक्शन हैगी आ जां किहड़ी फ्रैक्शन नहीं हैगी, आराम दे नाल लिख दो भाई। किहड़ी फ्रैक्शन हैगी आ दस दो, किहड़ी आ भाई। लो जी ये तो अपनी फ्रैक्शन नहीं हैगी ना, ये अपनी फ्रैक्शन होगी, किहड़ी फ्रैक्शन होगी 7/11 होगी, क्योंकि ये तो पूरा नंबर है नहीं ना, तो यह पूरा नंबर हैगा। तो जे कल नूं तुहाडे घरे सवाल ये आ जांदा भी 7/0 जां आ जांदा 9/0, तो फिर भाई ये भी अपनी फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, ये भी अपनी फ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो ये जी अपनी क्लास सी
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, P/Q ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਲਓ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਭਿੰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਭਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਭਿੰਨ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਬਾਈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ। ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਈ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਪਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P/Q ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P/Q ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 3-4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਦਾ 2/3 ਲਿਖਤਾ, 2/3 ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਟਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ।
अंश बटा हर हैगा, बिल्कुल हैगा। ठीक है जी, इन्नी गल तो समझ ली। और जदों मेरे प्यारे दोस्तों पता की हो जाए भी जदों दो तो हुण छोटा है ते तीन की हैगा बड़ा है। समझ गए हो गए, समझदार हो, समझ गए हो गए। मैं की कहना चाह रहा तुहानू भी, मैं कहना चाहना भी जदों तुहाडे कोले डिनोमीनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमीनेटर की हो जाए नोमीनेटर नालों बड़ा हो जाए, उसनूं आपां की कह दिंदे आ, उसनूं आपां सिंपल फ्रैक्शन कह दिंदे आ। उसनूं आपां की कह दिंदे आ, उसनूं आपां कह दिंदे आ साधारण भिन्न। अंश बटा हर, लो पंजाबी वाले भी भाई मेरे, अंश बटा हर, हर बड़ा हो जाए ते अंश छोटा रह जाए। आ सारी कंडीशन आ बई सिंपल फ्रैक्शन की। और सिंपल फ्रैक्शन बारे पढ़ रहे सी आपां, और भुल ना जाओ किते किंदे बारे पढ़ रहे सी, सिंपल फ्रैक्शन बारे, साधारण भिन्न बारे। साधारण भिन्न किवें दी होगी, साधारण भिन्न होगी भाई भी जेड़ा अंश हैगा वो तो छोटा होवे, जेड़ा हर हैगा है वो बड़ा होवे, तो वो अपनी केड़ी भिन्न होगी, वो अपनी साधारण भिन्न होगी भाई। ठीक है जी, बहुत सिंपल जी। जिवें आपां होर दो चार एग्जांपल ले लेंदे आ, जिवें मैं लिखता तो 9/11/4 और नाल ही लिखता भी 7/3। एक आप होर फ्रैक्शन ले लेंदे आ, वो 11/13, 11/13। और भाई इंदे चो दस दो, और इंदे चो दस दो भी केड़ी फ्रैक्शन सिंपल आ ते केड़ी कंपाउंड आ जां केड़ी कुछ भी आ। आपां सिर्फ तां जे सिंपल बारी गल कीती आ ते तुसीं सिंपल बारी दस दो सिंपल फ्रैक्शन केड़ी आ। लो जी आ देखो, अंश की बड़ा है या छोटा, और अंश का बड़ा आ गया भाई, ये तो होगी नहीं। और इंदे च भी अंश बड़ा है, ये भी नहीं होगी। और फिर की हो गया 11/13, और 11/13 ये अपनी किमें दी फ्रैक्शन आ, ये अपनी सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न आ भाई। और साधारण भिन्न किमें आ, साधारण भिन्न आ भाई और जिसका हर हो जाए बड़ा, जिसका डिनोमीनेटर हो जाए बड़ा, वो अपनी केड़ी भिन्न हुंदी आ, वो अपनी सिंपल फ्रैक्शन या फिर अपनी साधारण भिन्न हुंदी है। ठीक है जी, इस तो बाद अगे बढ़ते हैं आपां, इस तो बाद अगे बढ़ीए ते अगे आपां देखते हैं भी नंबर 2 ते आपां जो पढ़ रहे सीगे, पिछे मैं लिखिया है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन